فرانس نے بھی فلسطین کو تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے اقوام متحدہ کانفرنس میں فلسطین کو آزاد ریاست کے طور پر تسلیم کرتے ہوئے کہا کہ فلسطین میں امن قائم کرنے کا وقت آ گیا۔ فرانسیسی صدر نے کہا کہ مشرق وسطی میں پائیدار اور منصفانہ امن قائم نہ کرنے کی اجتماعی ذمہ داری پوری عالمی برادری پر عائد ہوتی ہے۔ صدر میکرون کا کہنا تھا کہ فلسطینی ریاست کے قیام کا وعدہ دہائیوں سے ادھورا ہے۔ انہوں نے عالمی برادری کو پیغام دیا کہ دنیا امن کے موقع سے بس چند لمحوں کے فاصلے پر ہے اور اگر اب بھی کچھ نہ کیا گیا تو یہ موقع ہمیشہ کے لیے ضائع ہو جائے گا۔ فلسطین بارے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے کہا کہ فرانس کے فلسطینی ریاست تسلیم کرنے کے اقدام کو خیر مقدم کرتے ہیں۔ دو ریاستی حل کانفرنس امن کے حصول کا تاریخی موقع۔ دو ریاستی حل ہی امن کے حصول کا راستہ ہے۔ اسرائیل غزہ میں وحشیانہ جرائم جاری رکھے ہوئے ہے۔ فلسطین کو تسلیم کرنا انصاف کے حصول کے عزم کی عکاسی ہے۔ مغربی ممالک کی طرف سے فلسطین کو تسلیم کرنے کے اعلانات پر وائٹ ہاؤس نے کہا کہ فلسطین کو تسلیم کرنا حماس کے لیے انعام۔ ترجمان وائٹ ہاؤس نے کہا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ سمجھتے ہیں کہ مغربی ممالک کا یہ اقدام حماس کے لیے انعام ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس معاملے پر بالکل واضح ہیں، وہ اس سے اتفاق نہیں کرتے۔ اس سے جنگ ختم ہونے میں بھی کوئی مدد نہیں ملے گی۔ یہ فیصلے صرف باتوں تک محدود ہیں، ہمارے اتحادیوں کے عملی اقدامات نہیں۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا 80واں اجلاس شروع ہو گیا۔ وزیراعظم شہباز شریف اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے لیے نیو یارک پہنچ گئے۔ وزیراعظم اقوام متحدہ جنرل اسمبلی سے اپنے خطاب میں مسئلہ کشمیر اور فلسطین کے حوالے سے پاکستان کے موقف پیش کریں گے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ وزیراعظم UN کے اجلاس کے دوران اعلیٰ سطح کی تقریبات اور خصوصی اجلاسوں میں شریک ہوں گے۔ وہ اسلامی ممالک کے رہنماؤں کے ہمراہ امریکی صدر سے بھی ملاقات کریں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ آج اسلامی اور عرب ممالک کے سربراہان سے اہم ملاقات کریں گے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ قطر، سعودی عرب، پاکستان اور UAE کے رہنماؤں سے ملاقات کریں گے۔ صدر ٹرمپ انڈونیشیا، ترکیہ، مصر اور اردن کے رہنماؤں سے بھی ملیں گے۔ ملاقات کے دوران مشرق وسطی اور غزہ کی صورتحال پر بات چیت ہوگی۔ قطر پر اسرائیلی حملے کے بعد کی صورتحال اور غزہ جنگ بندی پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ ملاقات کے دوران ٹرمپ کے نام حماس کا خط بھی امریکی صدر کے حوالے کیا جائے گا۔ پاکستان خطے اور دنیا میں امن اور استحکام اور خوشحالی کے لیے مثبت کوششوں کی حمایت جاری رکھے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا عالمی کانفرنس سے خطاب۔ کہا پاکستان صنفی مساوات پر یقین نہیں رکھتا ہے اور پاکستان میں ہر شعبے میں خواتین اپنا کردار ادا کر رہی ہیں۔ سماجی تحفظ اور خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ پاکستان اور اسلامی ممالک کے مابین دوستی اور تعاون کے مضبوط رشتے ہیں۔ ماحولیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ ٹرمپ کے ساتھ ملاقات سے پہلے عرب و اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ کا اہم اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کی۔ اجلاس میں صدر ٹرمپ سے ملاقات سے قبل مشترکہ لائحہ عمل تیار کیا گیا۔ پاکستان نے فلسطینی ریاست کو فرانس، برطانیہ، کینیڈا، آسٹریلیا اور پرتگال کی جانب سے تسلیم کرنے کا خیر مقدم کیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے ایک ٹویٹ میں مطالبہ کیا کہ وہ تمام ممالک جنہوں نے فلسطین کو تاحال تسلیم نہیں کیا وہ بین الاقوامی قانون کے تحت ریاست فلسطین کو تسلیم کریں۔ فلسطین کو تسلیم کیا جانا اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل کی قراردادوں کے تحت فلسطینی عوام کا قانونی حق ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا سیلاب سے متاثرہ کسانوں کے لیے 20,000 روپے فی ایکڑ امداد کا اعلان۔ ساہیوال میں الیکٹرک بسوں کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا پنجاب میں پاکستان کی تاریخ کا بدترین سیلاب آیا۔ 25 لاکھ افراد کو سیلاب آنے سے پہلے محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا۔ سیلاب متاثرین کی مکمل بحالی تک چین سے نہیں بیٹھیں گی۔ ملک کے لیے نواز شریف کی خدمات نکال دیں تو کھنڈرات کے علاوہ کچھ نہیں بچے گا۔ مارکہ حق میں تاریخی فتح کے بعد سعودیہ سے معاہدہ اہم سنگ میل ہے۔ گرین الیکٹرک بس خواتین، طلباء اور معذور کے لیے بالکل فری ہے۔ امراض قلب کا علاج اب ساہیوال میں بھی ہوگا۔ وزیر اعلیٰ کا بہاول نگر میں سیلاب متاثرہ علاقوں اور ریلیف کیمپ کا دورہ۔ مریم نواز کی سیلاب متاثرین سے ملاقات، گھل مل گئی، سلائی مشین بھی چلا کر دکھائی۔ ایک بچے کا نام نواز شریف رکھنے پر خوشیوں سے قومی اسمبلی کا اجلاس 29 ستمبر کو طلب کرنے کا فیصلہ۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اجلاس طلب کرنے کی سمری وزارت پارلیمانی امور نے ارسال کر دی۔ ذرائع نے مزید بتایا کہ قومی اسمبلی اجلاس میں اراکین اسمبلی کو پاک سعودی دفاعی معاہدے پر اعتماد پہ لیا جائے گا۔ سیلاب کی تباہ کاریاں اب بھی جاری ہیں۔ میاں والی میں تھل کینال بیٹھنے سے بڑا شگاف پڑ گیا۔ سی پیک کو ملانے والا میاں والی بنو روڈ پانی میں بہہ گیا۔ بین الصوبائی روڈ کے بہنے سے میاں والی بنو روڈ کی ٹریفک کو
मुतबादिल रूट से गुजारा जा रहा है। मुरम्मती का काम जारी है। अहमदपुर शर्किया में दरिया सतलुज के सैलाबी रेले ने बस्ती सादिक कल्लू में तबाही मचा दी। 200 से ज्यादा घर पानी में बह गए। पाकपतन में दरिया सतलुज में निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। दर्जनों देहात मुतासिर, सैकड़ों बस्तियां दरिया पर हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गई। अहमदपुर सियाल के नबाई इलाके में बंद टूटने की वजह से दरिया चनाब का पानी आबादी में दाखिल, खड़ी फसलें और माल मवेशी भी बह गए। कबीरवाला में पानी की सतह तो कम हो गई, लेकिन कीचड़ और खड़े पानी से कई बीमारियां जन्म लेने लगी। दरिया सिंध में सैलाबी सूरत हाल मजीद संगीन। मटियारी में SM बचाओ बंद के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। सैलाबी पानी के दबाव के बायस जमींदारी हिफाजती बंद टूट गया। कच्चे के इलाके ज़ेर-ए-आब, लोग अपनी मदद आप के तहत महफूज मकामात की जानिब नकल मकानी करने पर मजबूर। मुतासरीन ने अपने बच्चों को अहल खाना और मवेशियों समेत पुश्तों पर पनाह ले ली। रेस्क्यू टीमें ताहाल मुतासरा इलाकों में न पहुंच सकी। सिंध में दादू मोरू पुल के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल बरकरार। खड़ी फसलें सैलाबी पानी में बह गईं। दादू के कच्चे के इलाकों में भी पानी पहुंचने से कई गांव ज़ेर-ए-आब आ गए। सजावल में 25 गांव ज़ेर-ए-आब आए। 500 घर मुनज़्ज़म हुए। 3500 से ज्यादा अफराद मुतासिर। सारे घर नहीं बच्चे, सारा बड़ा नुकसान हो गया। ना सामान बचे, नुकसान बड़ा थी गया। ढांडे न बचन, बेघर इमा की कुछ नहीं बचे। साकू इमा की माल सारा सब बेघर थी गयूं। सैलाब दे नाल मेरा घर मुकम्मल तौर ते तबाह हो गया है। बराए मेहरबानी करके मेरी मदद की जाए कि मैं अपना दोबारा घर आबाद कर सकूं। पंजाब में सैलाबी पानी तो उतर गया, मगर लोगों के मसाइल बरकरार। कीचड़ और पानी से बीमारियां जन्म लेने लगी। कभी जिन घरों की 4 दीवारों में खुशियां गूंजती थीं, आज वही मलबे में बदल चुके हैं। जलालपुर भटिया और मुतासरा खानदान खैमों और तिरपालों में बैठे किसी मसीहा के मुंतजिर हैं। अहमदपुर शर्किया के फैज मोहम्मद का घर भी ज़मींबोज़। फैज मोहम्मद 8 अफराद का वाहिद कफी। हमें दोबारा सर छुपाने के लिए सहारा दिया जाए। अहमदपुर शर्किया बस्ती सादिक के मुतासरीन का मुतालबा। मुजफ्फरगढ़ में सरकारी इमदाद न मिलने पर मुतासरीन सड़कों पर निकल आए, रोड बंद कर दिया। सिंध में दादू मोरू पुल में मुतासरीन चारे की किल्लत के बायस मुश्किलात का शिकार। सिंध और पंजाब के वज़रा में नोक झोंक जारी, एक दूसरे पर इल्जामात की बौछार। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सिंध में बेहतर हिकमत अमली अपनाकर हम सैलाब से बच गए। पंजाब में ना तजुर्बाकारी के बायस सैलाब ने ज्यादा तबाही मचाई। पंजाब में ज्यादा नुकसान मनसूबा बंदी ना होने के बायस हुआ। वफाकी हुकूमत खुद को अक्ल कुल न समझे। हम इत्तेहादी नहीं, लेकिन हुकूमत को सपोर्ट करते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का भी जवाबी वार। कहा शर्जील मेमन को जितनी वफाक और पंजाब की फिक्र है, काश उतनी सिंध और कराची की होती। बिलावल भुट्टो मरियम नवाज की तारीफ कर रहे हैं, आप उनको नहीं मानते। आप अपने सूबे में सैलाब मुतासरीन की खबर लें, पंजाब की फिक्र छोड़ें। पार्टी बानी की हिदायत पर चलती हैं, सोशल मीडिया पर नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा सोशल मीडिया ऐसा फोरम है जिस पर किसी का भी कंट्रोल नहीं। हमारा रियासत मुखालिफ एजेंडा नहीं, हम आइन की बालादस्ती और जमहूरियत की बात कर रहे हैं। तोशाखाना 2 केस की समाअत थी, मगर मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई, वजह भी नहीं बताई गई। उम्मीद है आज बानी से मुलाकात हो जाएगी। मुलाकात होनी जरूरी है, हालात में बेहतरी आ सकती है। GHQ हमला केस में बानी मुल्जिम है तो उनकी ख्वाहिश का एहतराम होना चाहिए। फेयर ट्रायल का मकसद है आप मुल्जिम को सफाई देने का हर तरह का मौका फराहम करते हैं। PTI के कायमा कमेटी से तमाम MNAs ने इस्तीफे नहीं दिए। नून लीगी रहनुमा बैरिस्टर अकील मलिक की प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा कई MNAs ने अपनी मनपसंद कमेटी से इस्तीफे दिए। जजेस को आइन और कानून के साथ खड़ा होना चाहिए। चोरी के मामलात में जिम्मेदार को इल्म होता है कि चोरी हुई या नहीं। तोशाखाना की अशिया, ज्वेलरी और दीगर रिजर्व्स की तफसीलात देखना जरूरी है। कौम के मसाइल का कोई हल नहीं, जमहूरियत का रास्ता अदालत और वोट से निकलता है। साबिक वफाकी वजीर मोहम्मद अली दुरानी की ABN न्यूज़ के प्रोग्राम तजिया में गुफ्तगू। कहा आवाम ने जिसे वोट दिया वो इख्तियार में नहीं, जिसको नहीं दिया वो आज बाइख्तियार है। कौमी मसाइल का हल सिर्फ मुकालबे और बर्दाश्त से ही मुमकिन है। मुआशरे की इस्लाह दुरुस्त एहतसाब के बगैर मुमकिन नहीं है। हर आने वाला हुक्मरान पिछले को चोर कहता है। अगर सजा देनी है तो मौजूदा जुर्म पर दो, माजी को भूल जाओ। ये मुल्क मिडिल क्लास के कंधों पर खड़ा है। अमीर बिरोने मुल्क जायदादों में मसरूफ और कौमी असम्बली के साबिक रुकन जमशेद दस्ती एक बार फिर कानून के शिकंजे में आ गए। मुल्तान की मकामी अदालत ने उन्हें जाली डिग्री केस में 7 साल कैद की सजा सुना दी। NA 175 मुजफ्फरगढ़ से मुंतखब होने वाले साबिक MNA पर इल्जाम था कि उन्होंने अपने तालीमी असनाद जाली जमा करवाई।
अदालत ने तमाम शवाहिद और दलाल सुनने के बाद उन्हें सजा सुनाई, लेकिन इलेक्शन कमीशन पहले ही उन्हें नाअहल करार दे चुका। जमशेद दस्ती ने सजा के फैसले को सियासी इंतकाम करार दिया। कहा उनके खिलाफ यह कार्रवाई मुखालफिन की साजिश है, फैसले के खिलाफ अपील करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से तुर्की के नए कौंसल जनरल की मुलाकात। मुराद अली शाह की तुर्क सरमायाकारों को भरपूर ताउन की यकीन दहानी। कहा कि कराची 2 करोड़ से ज्यादा आबादी का शहर, तुर्की के सरमायाकार पब्लिक ट्रांसपोर्ट मंसूबों में सरमायाकारी कर सकते हैं। वज़ीर आला सिंध से बांग्लादेश के नए डिप्टी हाई कमिश्नर की भी मुलाकात। दुतरफा ताल्लुकात और तिजारत को मजीद मुस्तहकम करने पर तबादला ख्याल। सेहत आमा के मामले पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मेयार पर पूरा न उतरने वाले गैर रजिस्टर्ड और गैर कानूनी मराकज़ सेहत के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का महकमे सेहत के इजलास में गुफ्तगू। कहा सेहत आमा सूबाई हुकूमत की तरजीहात में सर फहरिस्त है। मेयारी और कानूनी तौर पर काम करने वाले निजी मराकज़ सेहत की भरपूर हौसला अफजाई की जाए। मुतालिका हुकाम की जानिब से वज़ीर आला को रवा साल जनवरी से जून तक हेल्थ केयर कमीशन की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग भी दी गई। बलूचिस्तान सिविल सर्विस अकेडमी को पाकिस्तान का नुमाया इदारा बनाएंगे। वज़ीर आला मीर सरफराज बुगटी का नए तदरीसी और इंतजामी ब्लॉक के इफ्तिताह पर खिताब। कहा सिविल सर्विस अकेडमी नन्हे पौधे से तनावर दरख्त बन चुकी, अकेडमी की तरक्की के लिए तमाम वसाइल फराहम करेंगे। ये इदारा बलूचिस्तान का वक़ार और पाकिस्तान का फ़ख्र होगा। मुल्क भर के अफसरान की क्वेटा में तरबियत हमारे ख्वाब की तकमील होगी। बलूचिस्तान के आम आदमी की खुशहाली आपकी पहली तरजीह होनी चाहिए।